Mohammad Hanif, Jinga Group's chairman, சென்னை. ஆக்சுவலாக அந்த ப்ரெஸ் மீட் எதுக்காக நாங்கள் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, தமிழகத்தில் மருத்துவ கட்டமைப்பு மிக அதிகமாக இருக்குது. ஜிங்கா குரூப்ஸும் ஐரோஷியா ஆஃப்ரோ சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸும் இணைஞ்சு மெடிக்கல் டூரிசம் அப்படிங்கிறதும், அதுக்கப்புறம் கல்வி சுற்றுலா அந்த எப்படி மாணவர்கள் இங்கே வெளிநாட்டிலேருந்து படிக்க வர்றாங்களோ, தமிழ்நாடு அரசினுடைய கட்டமைப்பை பயன்படுத்தி இங்கே நாங்கள் அதுக்கான ஒரு முகாமை நடத்தியிருக்கோம். இது வெளிநாட்டில் வாழக்கூடிய ஆப்பிரிக்கா கண்ட்ரியோட ஸ்பெஷலாக ஈரோ ஆசியா ஆஃப்ரோ ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டிருக்காங்க. ஆப்ரிக்கன்ஸ் இந்த நாட்டில் நம்ம தமிழகத்தில் குறிப்பாக தமிழகத்தில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு அந்த ஒரு சுற்றுலா ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறோம். அது போக நிறைய மெடிக்கல் சுகாதாரம் இது ஆரம்ப இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா உலகத்தரம் வாய்ந்ததாக இருக்குது. பல வெளிநாடுகளில் அந்த மாதிரியான வசதி இல்லை. இந்தியாவில் தமிழகத்தில் குறிப்பாக நிறைய மருத்துவமனைகள் மிக உயர்ந்த கட்டமைப்போடு இருக்குது. அதனால் ஆப்பிரிக்கா நாட்டிலேருந்து இங்கே வரக்கூடியவங்களுக்கு மெடிக்கல் டூரிசமும் நாங்கள் ஆரம்பிக்க போகிறோம். அந்த மெடிக்கல் டூரிசத்துக்கு தமிழக அரசும் மிகப்பெரிய ஒத்துழைப்பாக இந்தியாவிலேயே நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் மெடிக்கல் டூரிசம்னு ஒரு கட்டமைப்பு ஏற்படுத்தி தந்திருக்காங்க. அந்த கட்டமைப்பின் அடிப்படையில் ஆப்பிரிக்கா கண்ட்ரியிலிருந்து யூரோஷியா ஆஃப்ரோ சேம்பரும் இணைந்து இங்கே அதை செய்கிறதுக்கான ஒரு ப்ரெஸ் மீட் தான் இது. ப்ளீஸ். Good evening. My name is Dr. Rohit Gupta. I am a chairman of Eurasia Afro Chamber of Commerce. And Eurasia Afro Chamber of Commerce is currently working in 31 countries, with having more than 130 teammates around the world. So Africa is a continent where we are targeting, and they need a lot of medical tourism, they need a lot of infrastructure, and they need a lot of education tourism. And we want to make South India hub for them. So we are in a line to sign MOUs with the different countries of Africa, like Cameroon, Ghana, Liberia, and some other part of the world. And we are trying to make South India, especially Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, and Andhra, for their hub. We invite the patients, we invite the medical companies, we invite the airlines and other tourism companies to join us to set up the medical tourism hub in South India, especially in Tamil Nadu and nearby the states. Similarly, we are planning to set up some infrastructure projects in or out from South India to Africa, and latterly we will cover the other part of Asia too. In line with the same system, we are working on some financial projects. We will set India where Indian investor can visit to Africa or set up the financial intermediary there. Also import-export trade, because South India is a hub of spices and a lot of other products which trade by the South India since ancient times, since out of 2000 years or 2500 years ago. So they are in a line, and we are trying to set up South India as a hub for the trade, for the investment, for the infrastructure, and for the medical and tourism, for the educational tourism in South India to Africa. So this is our theme for the entire today's business meet. Thank you. சார், இப்போ இந்த இதில் சொன்னீங்க, இதை எப்படி க்ரைட்டீரியா கொண்டு வரீங்க, இந்த எப்படி ஸ்டூடெண்ட் செலக்ட் பண்ணுறீங்க, இந்த டூரிசம்க்கு எப்படி இது பண்ணுறது? Okay, so we will take the entry of all the hospitals in the South Indian region, and we will merge in the one single parameter, so that African countries they can avail their facilities. So it's because the standards of living is different in
other part of world, and they had some rich people, they had some middle class and some lower class people. So we will tie up with all kind of hospitals there. Similarly, we can set up the all kind of tie up with the institutions there where they can come here and study, especially for a medical tourism, medical studies tourism, because like Indians are going to Ukraine or Russia and some these kind of countries for the who are not selected enough or want to some international explore. For Africans, their currency value is very high. So they can come to India, they can avail that, they can learn from India, and then they can use those skills in Africa, because Africa need all the things. They don't have efficient doctors, they don't have efficient engineers, they don't have efficient skilled worker there. So when we are planning to do some project there, our cost of working is very increased, because we have to be employed skilled labor from outside Africa. So the same project which we can complete in India in 50 crore or 100 crore, that will convert it to enough. Their currency is more than 200 crore, because we need to be import not just the product, not just the material. We need to be import their skilled person also, because we are tried. I tried from my Zimbabwe team, and we are trying to set up some hospital there in Nigeria. The land is given by the government of Zimbabwe. It's a free of cost, but the construction cost and equipment cost will be very high than even in India. Even they have free land, still we cannot able to make that. So we are in line. We are understand that these things will be required there, and we are working on that. So that's why we are trying to set up the things there. And because many of South African countries, Southern African countries, Western African countries, they had coming to Tamil Nadu, coming to Kerala and this part of world for their routine traveling. So we knew that they understand how the South India works. So we are trying to set up hub here so that they can come with more authentic way. Because many like Indians travel to Canada, Australia and USA with a lot of travel agents which they cheated by. So similarly situation happen with Africans when they come to India. So we want to set up those things with the help of government, so they come here with the authentic way. So this is what we want to trying to set up. சார் இந்த இதில் வந்து தென்னிந்தியாவை உலக சுற்றுலாக்கு மாற்றணுன்ற மாதிரி நிறையா சொல்லியிருந்தீங்க. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஸ்டேட்ஸ் இருந்தாலும் தென்னிந்தியாவில் இப்போ தமிழ்நாடு, கேரளாவில் நிறையா பண்ணியிருக்காங்க. உதாரணத்துக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து எஜுகேஷனாக இருக்கட்டும், மெடிக்கலில் நிறையா ப்ரிஃபரன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ எஜுகேஷன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இல்லம் தேடி கல்வி, இல்லை இப்போ மருத்துவம்னா வீடு தேடி மருத்துவம், இந்த மாதிரியான ஸ்கீம்ஸை வந்து அதர் ஸ்டேட்ஸில் அதர் கண்ட்ரீஸில் இருக்கிறவங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எப்படி அவங்களுக்கு இது பண்ணுறோம்? தமிழில் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். அதாவது நீங்கள் கேட்டீங்க, இங்கே மருத்துவம் வந்து இல்லம் தேடி மருத்துவம், இல்லை இல்லம் தேடி கல்வி, வீடு தேடி வீடு தேடி கல்வி. இப்போது இதே இந்த இல்லம் தேடி மருத்துவத்தை தான் இப்போ புதுசாக லைப்ரரியா கண்ட்ரியில் இப்போ ஆரம்பிக்க போகிறாங்க. அதுக்கு முன்னோடியாக இருக்கிறது நம்ம தமிழக அரசு. லைப்ரரியாவில் அந்த கவர்மெண்ட் ஆகஸ்ட் 17 அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணுறாங்க. முதல் முறையாக சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு டயாபூஸ்டர் அவங்க கவர்மெண்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணி கொடுக்க போகிறாங்க. ஆக உலகத்தின் முன்னோடி திட்டமாக நம்ம மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவங்க அறிவித்த அந்த மக்களை தேடி மருத்துவம் இன்னைக்கு ஆப்பிரிக்கா கண்ட்ரி லைப்ரரியாவில் ஆகஸ்ட்லேருந்து இதாக போகுது. அதுக்கடுத்து இல்லம் தோறும் கல்வி அப்படிங்கிறது வந்து நாங்கள் கொண்டு வர்றது கல்வி சுற்றுலா. இப்போ வெளிநாட்டில் உள்ளவங்க, இப்போ தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு நம்ம அரசு பார்க்குது இல்லையா, அது மாதிரி அந்த கண்ட்ரியில் உள்ளவங்களுக்கு அவங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் அந்த நாடே ஏற்பாடு பண்ணி அவங்கள இங்கே படிக்க வைக்கிறதுக்கான எஜுகேஷ்னல் டூரிசம் அண்ட் மெடிக்கல் டூரிசம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். இங்கே கட்டமைப்பு மருத்துவமனைகளுடைய கட்டமைப்பு மிக சிறப்பாக இருக்குது. இன்னும் சொல்லப்போனால் இங்கே நிறைய நாட்டில் இருந்து வந்து குறிப்பாக பங்களாதேஷில் இருந்து வர்றாங்க, இப்போ அரபு கண்ட்ரியும் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அந்த அளவுக்கு மருத்துவ கட்டமைப்பை நம்முடைய தமிழக அரசு மிக சிறப்பாக அதை பண்ணி வச்சதும் இல்லாமல் அவர்களுக்காக மருத்துவ சுற்றுலான்னு ஒன்றை வந்து இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக தமிழகத்தில் தான் அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க. அந்த தமிழக அரசு தந்த அந்த நல்வாய்ப்பை பயன்படுத்தி எங்களுடைய யூரோஷியா அஃப்ரோ சாம்பர் வந்து அதை வந்து அந்த அந்த திட்டத்தின் கீழே இணைஞ்சு மக்கள் பயனடைகிற மாதிரி செய்யணும். இப்போ இந்த டூரிசம் போது நிறைய விஷயம் அவங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. இப்போ நம்ம ஸ்டேட்டுக்கு வரோன்னா நிறைய விஷயங்கள் பார்க்கணும். இப்போ 2 விஷயமா எடுத்தோன்னா, ஒன்று வந்து டெக்னாலஜி வைஸ் நிறையா நம்ம தமிழ்நாட்டில் டெவலப் ஆகிருக்கும், இந்தியா முழுக்க டெக்னாலஜி வைஸ். இன்னொன்று வந்து ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல், இப்போ ரிசர்ச், இப்போ கீழடியாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்களை வந்து நம்ம அதில் முன்னோடியாக இருக்கும்.
நிறைய விஷயங்களை கற்றுருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை அவங்களுக்கு எப்படி நம்ம தெரியப்படுத்துகிறோம்? அதாவது ஸோ நம்மளோட புகழ் அந்த மாதிரி பாரம்பரியத்தை தமிழகத்தினுடைய தமிழர்களுடைய பெருமையை நம்ம சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லை. இன்னைக்கு கூகுள்ங்கிற ஒரு அமைப்பு வந்ததுனால உலக மக்கள் அனைவருமே தமிழ்நாட்டினுடைய பெருமையை பார்க்குறாங்க. ரெண்டாவது, இங்கே மருத்துவ கட்டமைப்பு என்ன அப்படின்னா, குறிப்பிட்டு நாங்கள் மெடிக்கல் டூரிசம் ஏன் ஜிங்கா குரூப்ஸும் ஈரோஷியா அப்புறமும் இணைந்து ஏன் செய்கிறோன்னா, நிறைய புரோக்கர்களை தவிர்க்கணும். அதனால் அரசுக்கும் கெட்ட பேர், வரக்கூடிய பப்ளிக்கும் அவங்க நாட்டில் போய் இந்த மாதிரி இங்கே போனோம், நிறைய புரோக்கர்கள் ஏமாற்றிட்டாங்கன்னு இதெல்லாம் தடுக்கும் விதமாக தான் நம்ம மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் மருத்துவ சுற்றுலா மெடிக்கல் டூரிசம் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இந்த புரோக்கர்களுடைய இதை தவிர்த்துட்டு அங்கேருந்து அரசாங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்லேயே இங்கே கூட்டிகிட்டு சரியான இது ஒன்று காலதாமதம் ஆகாது. அங்கேருந்து வரப்போகும்போது குறிப்பிட்ட டாக்டர்கிட்ட அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு எல்லாமே அதே மாதிரி செலவினங்களும் இஷ்டத்துக்கு ஆகாது. எங்கள் டூரிசம் மெடிக்கல் டூரிசம் அந்தந்த ஹாஸ்பிட்டலில் டைப் பண்ணி அந்த வரக்கூடிய பேஷண்ட்டுகளுக்கான செலவினங்களையும் இதில் குறைக்க முடியும். அதனுடைய நோக்கத்தினால தான் இதை நாங்கள் பண்ணுறோம். அது இல்லம் தேடி கல்வியில் ஆப்பிரிக்காவில் எப்படி இதை எடுத்து போக போகிறீங்க? எந்தெந்த மாணவர்களை சூஸ் பண்ண போகிறீங்க? அது இது இலவசமாகாது. இல்லம் தேடி கல்விங்கிறது நம்ம தமிழகம் இப்போ முன்னோடியாக இருக்குது. நம்ம மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுடைய திட்டம். அங்கே இந்த திட்டத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறோம். அதை என்ன மாதிரியான மாணவர்களுக்கு எடுத்துகிட்டு போக போகிறீங்க? அது கிட்டத்தட்ட ஆப்பிரிக்காவில் பெரும்பாலான நாடுகள் ஏழ்மை நிலையில் இருக்குது. அவங்களுக்கு இது பிரயோஜனப்படும். அந்த அரசனுடைய மேல்மட்ட தலைவர்களோட கூடிய சீக்கிரம் கேமரூனு, லைபீரியா, கானா இங்கெல்லாம் போய் பேசுகிறதா இருக்கும். அப்படி பேச போகும்போது ஏற்கனவே சிறந்து விளங்கக்கூடிய நம்ம தமிழகம் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் தலைமையில் மீண்டும் இன்னும் சிறப்பாக பேரடையும் நம்புகிறோம். இது சம்மந்தமாக இந்த துறை அமைச்சரோ இல்லை முதல்வரை பார்த்து இது மாதிரி போக போகிறோன்னு கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பான இருக்கா? வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதுக்கான பேச்சுவார்த்தைகள் முடிஞ்சுன்னா நம்ம தமிழக அரசு அது போக மத்திய அரசும் இணைஞ்சு நாங்கள் எல்லாரோடையுமே இணைஞ்சு தான் செய்ய போகிறோம். ஏன்னா நம்ம நாட்டில் அவ்வளோ வளங்கள் இருக்குது. அதை வெளிக்கொண்டு வர்றது தான் வேலை. அது ஆரம்ப கல்வியா இல்லை எந்த கல்வி? அது இன்னும் நாங்கள் பேசி முடிக்கல தானே. அவங்க எந்த கல்வியை கொண்டு வர்றாங்கன்னா ஆரம்ப கல்வியிலேருந்து வந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். காரணம் என்னென்னா, அங்கே ரொம்ப ஏழ்மையான கல்வி. ஆனால் அங்கே இருக்கக்கூடியவங்க பேசக்கூடிய அந்த காலனி ஆதிக்கம், பிரெஞ்சு ஆதிக்கம் இருக்குது, பிரிட்டிஷ் ஆதிக்கம் இருந்துச்சு. அதனால் அவங்க நடைமுறையில் ஆங்கிலம் மிக சிறப்பாக பேசுகிறாங்க, பிரெஞ்சு சிறப்பாக பேசுகிறாங்க. அவர்கள் மொழியில் இந்த கல்வியை எப்படி கொண்டு போகிறதுன்னு முக்கிய நோக்கமாக இப்போ நாங்கள் மெடிக்கல் டூரிசமும் கல்வி சுற்றுலா எஜுகேஷ்னல் டூரிசம் அங்கே அதிகம் படித்தவர்களை இங்கே மேல் படிப்புக்காக காலேஜுகளில் சேர்க்கறதுக்கான. சரி, இப்போ இங்கேருந்து நிறைய பேர் நம்ம கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கவர்மெண்ட்லேருந்தே நிறைய ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வெளிநாடுகளுக்கு கூட்டு போய் டூர் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறாங்க, அங்கே உள்ள என்விரான்மெண்ட். ஸோ இப்போ அங்கேருந்து இங்கே வரும்போது அவங்களுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸ் நம்ம எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுறோம்? அவர்களுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் பேசி முடிச்சிடுவோம். இந்த காலேஜ் தான்ட்டு இங்கே நம்ம பேசி வச்சுருக்கிற காலேஜில் அங்கே எவ்வளோ ஃபண்டு குறைச்சி அவங்களுக்கு ஃபீஸ் கட்ட முடியுங்கிறத அரசு சலுகையோடு வாங்கி கொடுப்போம். இதெல்லாம் கோரிக்கை என்ன வைக்கிறீங்களா சார் தமிழக அரசுக்கு? தமிழக அரசு மிகப்பெரிய ஒத்துழைப்பு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இதே ஒத்துழைப்பு தொடர்ந்தால் இன்னும் நன்றாக இருக்கும். சரி, இப்போ தமிழ்நாடு தாண்டி மற்ற கேரளா, கர்நாடகாவில் அந்த மாநிலங்களில் சில விஷயங்கள் முன்னோடியாக இருக்கும். அதை நம்ம வேறு எந்த மாதிரியான விஷயங்களை? நிச்சயமாக எங்களுடைய ஃபோக்கஸ் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது. தமிழ்நாட்டை தாண்டி எதிர்பார்க்கல. ஏன்னா இங்கே உள்ள அரசு முழு சலுகைகள் தருது. இங்கே மட்டும்தான் மெடிக்கல் டூரிசம்னு ஒன்று வச்சுருக்கிறாங்க. ஸோ அந்த திட்டத்தை நாங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணணும்னு தான் பார்ப்போம். நன்றி.